ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਯੂ ਟਰਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। मैं एक होर गल कहना चाहना है, कल इन्होंने इत्थे और इन्होंने ये तो है नहीं उरे बैठे, लेकिन उरे जाके सारे इन्होंने भाषण पूरे ने उत्थे टोली सारे ने की, इन्होंने की ऑन द क्वेश्चन ऑफ दिस जिहड़ा कल असीं बिल पास किया है। फिर जाके बाहरले पासे कुछ होर गल्लां करदे ने। नो ब्लैक दिस इज मिस्टर विक्रम सिंह मजीठिया हियर 1 2 3 चार्जेस कि कल जिहड़ा कुछ होया सब फ्रॉड होया। तो फिर जब तुसीं क्यों गए हो मेरे नाल उत्थे गवर्नर साहब नूं बिल देण लई? पॉलिटिशियन दी भी कोई जमीन होनी चाहिए है। हाउस दे विच बैठ के तुसीं कुछ कहने हो, आ भी जिहड़ा लीडर ऑफ द ओपोजिशन और आ जिहड़े अकाली दल है, बाहर जाके कुछ होर। व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस? सारी दुनिया के सामने तुसीं इत्थे इस किस्म के डबल फ्रेम करके साडे टोटल पोलिटिकल सिस्टम से लोगों को शक करने लग जाना जिस तरीके नाल कर सर ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, अंदर समर्थन करते हो, बाहर जाके विरोध करते हो। जेकर वाकई दे विच तुहानू ये बिल जो लिआंदे ने सरकार ने फ्रॉड लगदे ने, तां फिर मेरे नाल राजपाल दे कोल मुलाकात करन दे लई क्यों गए सी? क्यों उत्थे तुसीं हां दे विच हां मिलाई, पर अंदर तुसीं समर्थन दिता, बाहर आके तुसीं विरोध कर रहे हो। अजिहे दे विच लोकां दे विच की मैसेज जावेगा? और अजिहे दे विच सब तो वड्डी गल है कि जो लड़ाई केंद्र के खिलाफ लड़ी गई है, उत्थे किस तरह का सुनेहा जावेगा जेकर तुसीं एक ही नहीं हो तां? ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਫੀ सख्त नजर आ रहे ने। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने चंडीगढ़ तो ज्यादा जानकारी लिए, पंकज कपाही, रोहित बंसल भी जुड़े हुए ने। तो सब तो पहला नपिंदर दा रुख करदे हां। तां नपिंदर, जिथों शुरुआत हुई सी गल आखिरकार उत्थे ही आण के खड़ी हो गई है। सदन दे विच तां जो समर्थन देना एक मजबूरी कह सकदे हां कि सियासतदानां दी सी, उत्थे कैप्टन दी हां दे विच हां मिलाना, पर जिस तरीके दे नाल शाम ढलदियां ही इन्हां दे तेवर बदले ने, कैप्टन भी सख्त नजर आ रहे ने कि फिर तुसीं राजपाल दे कोल क्यों गए सी जेकर तुहानूं वाकई दे विच मैं फ्रॉड नजर आउंदा सी? अमृत देखो, शाम ढलना तो दूर, जिस वेले गवर्नर पंजाब दे कोले सारे इकट्ठे होके गए ने और उतों जिद्दां ही वापस गए ने, अकाली दल जिद्दां ही अपने टिकाने ते पहुंचा और आम आदमी पार्टी जिद्दां ही अपने टिकाने ते पहुंची है। हालांकि उत्थे जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सारे इकट्ठे खड़े नजर आए, पर जिद्दां टिकाने ते पहुंचे ने, सलाह मशवरे दोबारा होए ने, तो तुरंत जिहड़ा ना सारी तस्वीर पलट गई। ये जरूर किया कि असीं केंद्र के खिलाफ लड़ाई दे विच इकट्ठे आ, पर नाल ये भी कह दिता कि जेडे कैप्टन सरकार बिल लैके आई है, इन्हां बिलों दे विच बड़ी कमी है। कहंदे केंद्र वाले बिलों नूं अमेंड कीता, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੜਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਐਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, परमिंदर ढींडसा भी ऐसे दावा करके गए ने। आम आदमी पार्टी भी अपने शंके ਜ਼ਾਹਰ करती है। आम आदमी पार्टी भी कहती है कि जेकर तुसी सीधे तौर पर मान लो केंद्र के नाल लड़ाई पै गई, किसान बेचारा विचाले फस गया, जे केंद्र खरीद तो पिछे हट जाता तो पैसा कित्थों आऊगा? किसान की फसल जिहड़ी कौन खरीदेगा? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ
ਤਲਕ ਤੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਐਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲਟੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 2 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ 2 ਹੋਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ MSP ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ BJP ਵੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ BJP ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ? ਅਮਰਤ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ APMC ਐਕਟ 2017 ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2017 ਦਾ APMC ਐਕਟ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। 2017 ਦਾ APMC ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ APMC ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਕਟ 2017, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। बिल्कुल रोहित, तो कुल मिला के सियासत पूरी तरह इस मामले ते पक्की हुई है। हर कोई किसान हितैषी होने के दावे तक कर रहा है, पर इस सब दे विच किसान दा उत्थे ही सवाल बरकरार है कि आखिरकार आवाज साडी केंद्र तक कौन पहुंचाएगा। शुक्रिया रोहित फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। नपिंदर तुहाडा भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। पंकज कपाही भी मेरे सहयोगी जुड़े, पंकज तुहाडा भी शुक्रिया। तां रेड़का अजे तक बरकरार है, एक पासे किसान लगातार संघर्ष ते बैठे हुए ने, तां दूजे पासे सरकारां दावे तो कर रही ने, पंजाब सरकार ते विरोधी पार्टियां कि असीं किसान हितैषी हाँ, पर इकट्ठे नजर नहीं आ रहे, किंतु परंतु ते खदशे लगातार विरोधियों दे वधदे जा रहे हैं।